previous lecture, we have seen the magic wand tool. Okay, as I have told you, there are two tools in this category: magic wand tool and quick selection tool. These both tools are used for selecting a particular area very quickly. Okay, you can select it in any of the shapes. Before this, we have seen Murky tool, but Murky tool was used to select particular area either in rectangular shape or in elliptical shape. Okay. This magic wand tool and quick selection tool will select the area in the shape you want to select. Another thing, magic wand tool is used to select the area by using the color difference. Why? Because there was an option for tolerance in that. Okay, by increasing tolerance value you can increase the selection, means you can increase the number of shades of particular color. By decreasing tolerance you can decrease the number of shades for particular selection. Okay, now like magic wand tool, there is a quick selection tool. It is used to select particular area very quickly. Okay, but it does not work like magic wand tool. It means it does not provide the selection based on color variation, or we can say based on color difference. Okay, it will select the area wherever you move your cursor. First of all, we are going to see it practically, then we will see the points theoretically. Okay, is this Photoshop visible to everyone? Okay, fine. Now see here how to use the quick selection tool. Suppose I am having this image. Okay, I want to select a particular shape from this using quick selection tool. Then how it can be? Click here. Then it will show you both tools, magic wand tool and quick selection tool. Select the quick selection tool from it. Okay. Another thing, see the options first. This is for selection. This is for add to selection. This is subtract from selection. Okay. આ એક નવી વસ્તુ છે, બ્રશ સાઇઝ. જો અહીંયા જે પ્લસ સાઇન છે એની સાથે રાઉન્ડ બ્રશ છે એ ડિસ્પ્લે થાય છે. આ બ્રશથી તમે સિલેક્શન કરી શકો, બરાબર. આ બ્રશ સાઇઝ છે તમે અહીંયાથી ડિક્રીઝ ઇન્ક્રીઝ જે કાંઈ કરવું છે કરી શકો. સી મેં અહીંયાથી બ્રશ સાઇઝ ઇન્ક્રીઝ કરી. નાવ સી ધ સાઇઝ ઓફ ગ્રીન બ્રશ. મેં ડિક્રીઝ કરી. નાવ સી ધ સાઇઝ. Okay, like this way you can increase or decrease the brush size to select a particular area. Okay, now using this quick selection tool I am going to select particular shape from this. See how quickly I can select the particular area. Just I have clicked on this orange, then whole orange is selected using quick selection tool. Okay, is this clear how to use quick selection tool? Yes or no? Okay, fine. Like you can select this, copy this, and we are going to paste it to the new document. I am also going to show you another thing. I have selected here preset photo. અત્યાર સુધી આપણે બેકગ્રાઉન્ડ કલર વ્હાઇટ જ યુઝ કરતા હતા. અત્યારે હું અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ કલર યુઝ કરું છું. હવે અહીંયા જોજો સ્ક્રીનમાં અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ કલર અહીંયા પાછળ છે મેજેન્ટા છે, બેકગ્રાઉન્ડ કલર છે. અહીંયા મેં બેકગ્રાઉન્ડ કલર સિલેક્ટ કર્યો છે તો બાય ડિફોલ્ટ ડોક્યુમેન્ટ છે એ મેજેન્ટા કલરનો ઓપન થશે, બરાબર. નાવ પેસ્ટ હિયર. ઓકે, હવે મારે સપોઝ છે આ ઓરેન્જ છે અહીંયા પેસ્ટ કર્યું છે, એની સાઇઝ મારે થોડી ઇન્ક્રીઝ કરવી છે, તો શું કરી શકું હું? મારે અહીંયા જે ઓરેન્જને મેં અહીંયા પેસ્ટ કર્યું છે એની સાઇઝ મારે ઇન્ક્રીઝ કરવી છે આ ડોક્યુમેન્ટમાં થોડીક વધારે, તો હું શું કરી શકું? કોઈ આન્સર આપી શકશે? લગભગ સેકન્ડ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ થયું ને ત્યારથી આ કમાન્ડનો યુઝ કરીએ જ છીએ આપણે. ઓકે, Ctrl+T, ફાઇન, ગુડ શાનવાસ. Select particular layer, press Ctrl+T. It will show you the points to resize or scale the image. Like this way you can scale a particular image. Okay, using quick selection tool you can copy the shape and paste it to
in another document or in same document, or you can change color, or you can do also some retouching by using retouching tools. Okay. Now another thing, while selecting using quick selection tool, suppose there is some area which is not selected here, then what we can use? Add it to selection. So you can here enhance the selection like this. Okay. Now, if I want to subtract some part from this given selection, then use subtract from selection. Then you can now subtract your selection, or we can say reduce your selected area like this. Okay. There is no option for intersection in quick selection tool. Keep in mind this, there is no option for intersection in quick selection tool. Okay. And sample all layers means it will select the particular image from all the layers, not from current layer only. New option is auto enhance. See, suppose I have unchecked this option, and now I am going to select a particular area. See, this image is being selected. Okay, wait, let me zoom out it. See this selected area here. Now again, by checking this auto enhance option, see here. Can you tell me the difference? Auto enhance થી શું છે ડિફરન્સ કોઈ નથી, કંઈ સમજાણું? કોઈ કહી શકે મને? હા કે ના? ઓટો એનહાન્સ અનચેક રાખીને મેં જ્યારે સિલેક્શન કર્યું હતું ત્યારે, અને ચેક રાખીને સિલેક્શન કર્યું, એ બે વસ્તુમાં ડિફરન્સ શું છે? કોઈને કંઈ વિઝિબલ છે ડિફરન્સ? ઓકે, right, can you? It is precise selection means while you are using auto enhance option, it will give you precise selection. Precise selection means these edges will be selected very properly. Okay, if I am unchecking this option, then edges are not selected properly. See now here, there is some variation in it. Okay, using auto enhance option you can make precise this selection. આ વસ્તુ સમજાણી બધાને? હા કે ના? જો હજી ક્લિયર ના થઈ હોય તો હજી તમને એક બીજી ઇમેજમાં બતાવું ઓટો એન્હાન્સથી શું ડિફરન્સ આવે. બરાબર, વેઇટ અ મિનિટ. આ ફ્લાવરની ઇમેજ છે. બરાબર, ફ્લાવરની ઇમેજ છે, એમાં હું ઓટો એન્હાન્સ છે એ અનચેક રાખીને સિલેક્શન કરું છું. જસ્ટ સી, બરાબર, આટલો પોર્શન છે ઓટો એન્હાન્સ અનચેક રાખીને સિલેક્ટ કર્યો છે. હવે પાછું ઓટો એન્હાન્સ ક્લિક કરું છું અને પછી હવે હું સિલેક્શન કરું છું. શું ડિફરન્સ છે? કંઈ સમજાણો ડિફરન્સ તમને? હા કે ના? જો અહીંયા જે આ બોર્ડર છે ને ઓટો એન્હાન્સ અનચેક રાખીને, તો આ બોર્ડર છે એ કન્ટિન્યુઅસ પ્રોપર સિલેક્ટ નથી થઈ. ચેક રાખો ને તો મોસ્ટ પ્રોબેબલી ફોટોશોપ શું ટ્રાય કરશે કે જે બોર્ડર છે, જે એજીસ છે, એ તમને પરફેક્ટ એજીસ પ્રોવાઈડ કરે. હવે ડિફરન્સ ક્લિયર બધાને? હા કે ના? ઓકે, ફાઇન. હવે આવી રીતે તમે ક્વિક સિલેક્શન ટૂલનો યુઝ કરીને કાંઈ બી વસ્તુ સિલેક્ટ કરીને કોપી કરીને પેસ્ટ કરી શકો. બરાબર, હવે હજી એક ઓપ્શન છે રિફાઇન એજ. આપણે ઓલરેડી મર્કી સિલેક્શન ટૂલમાં જોયેલું હતું રિફાઇન એજ. રિફાઇન એજથી શું થાય? કોઈ આન્સર આપી શકે? હા કે ના? વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ રિફાઇન એજ? આ જે રિફાઇન એજ ઓપ્શન અહીંયા ડિસ્પ્લે થાય છે એનાથી શું કરી શકીએ? ઓકે, લેટ મી ટેલ યુ. જે તમે સિલેક્શન કરેલું છે એની આજુબાજુની જે બોર્ડર છે ને, આ બોર્ડરમાં તમારે જો કાંઈ ચેન્જીસ કરવા છે તો ઇટ વિલ પ્રોવાઇડેડ બાય ધ ઓપ્શન રિફાઇન એજ. ઓકે, ચાર્નર્સ યુ કેન માસ્ક ઓલ્સો યુઝિંગ રિફાઇન એજ. સી, અહીંયા હું તમને એક ડેમો બતાવું કે રિફાઇન એજથી શું થાય. સપોઝ આ મેં બે શેપ છે ક્વિક સિલેક્શનથી સિલેક્ટ કર્યા છે. બરાબર, કોપી એન્ડ ધેન
I am going to paste it here. દેખાય છે ને બધાને પેસ્ટ થયેલો પોર્શન છે, બરાબર? હવે એના બદલે wait a minute, આપણે લેયર 1 હાઇડ કરી દઈએ એટલે ઓપ્શન તમને વધારે ક્લિયર થાય, બરાબર? હવે આ જે સિલેક્શન છે જે એની અંદર હું રિફાઇન્ડ એજનો યુઝ કરું સપોઝ, બરાબર? તો એ તમને રેડિયસ પ્રોવાઈડ કરશે એજની, પછી એજની સ્મૂથનેસ પ્રોવાઈડ કરશે. એજ તમારે કેટલી સ્મૂથ રાખવી છે. ફેધર બાય ડિફોલ્ટ મર્કી સિલેક્શન ટૂલમાં આપેલું હતું, બરાબર? કોન્ટ્રાસ્ટ ફેધર કરીને તમારે કોન્ટ્રાસ્ટ પ્રોપર સેટ કરવો છે તો કરી શકો. એજને શિફ્ટ કરી શકો. સી બોર્ડર ઓરિજિનલ આ હતી, બરાબર? બે શેપની બોર્ડર અહીંયા આપેલી જ છે આવી રીતે. હવે તમે શિફ્ટ કરો ને તો જો બોર્ડર છે અંદર આવી ગઈ, બરાબર? તો એજને આવી રીતે શિફ્ટિંગ કરી શકો છો, બરાબર? આ બધી વસ્તુ ક્યાંથી થશે તો કે રિફાઇન એજમાંથી. ક્લિક ઓન ઓકે, કંટ્રોલ સી. નાઉ અગેન વી આર ગોઈંગ ટુ પેસ્ટ ઇટ. wait a minute. Whether I have already applied. Okay. Now output to selection. જ્યાં સિલેક્શન કર્યું છે ને ત્યાં તમને આઉટપુટ દેખાતું હતું. કેવી રીતે? મેં તમને રિફાઇન એજ જ્યારે કરીને બતાવ્યું ત્યારે તમે જોયું હોય તો અહીંયા ને અહીંયા સેમ ડોક્યુમેન્ટમાં રિફાઇન એજ બતાવતું હતું. હજી એક વખત જોઈ લો. આ રેડિયસ, સ્મૂથ, ફેધર, કોન્ટ્રાસ્ટ. બીજી વસ્તુ કે આ બધી વસ્તુ કર્યા પછી સપોઝ મારે એને કે પેસ્ટ નથી કરવું, તો આ આઉટપુટ છે તમારે ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટમાં જનરેટ કરવું હોય તો એ કરી શકો. લાઈક ધીસ. સિલેક્ટ ઓન ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ. સી. ઓકે. રિફાઇન એજનો યુઝ સમજાણો બધાને? હા કે ના? જે માર્કેટ ટૂલમાં તો સેમ યુઝ છે, બરાબર? યસ ઓર નો? ઓકે. હવે બીજી વસ્તુ કે ક્વિક સિલેક્શન અને મેજિક વેન્ડ ટૂલ છે ને એ તમને ફ્રી હેન્ડ સિલેક્શન પ્રોવાઈડ કરે, બરાબર? બેમાં આ વસ્તુ કોમન છે. બીજું ડિફરન્સ શું? તો કે મેજિક વેન્ડ ટૂલ છે ને એ કલર વેરિએશન ઉપર વર્ક કરશે. સેમ કલર કે સેમ કલરને મળતા જે પિક્સલ છે કે જે સેમ કલરના શેડ્સ છે એને એ એક સાથે સિલેક્ટ કરશે. ક્વિક સિલેક્શનમાં એવું કાંઈ નથી. તમે કોઈ બી એરિયા છે સિલેક્ટ કરી શકો, એમાં કલર વેરિએશન ક્યાંય વર્ક નથી કરતું. ખાલી એજીસ છે ને ઓટો એન્હાન્સ કરી શકો તમે, બરાબર? પણ કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર શેડ છે ને ક્વિકલી સિલેક્ટ કરી શકો તમે, બરાબર? આ હતું મેજિક વેન્ડ ટૂલ અને ક્વિક સિલેક્શન ટૂલ. જો તમારે ઇઝીલી અને સ્પીડી સિલેક્શન કરવું હોય ત્યારે આ બે ટૂલનો યુઝ થશે. જેમ મેજિક વેન્ડ ટૂલમાં જોયું હતું કે પહેલા તમે બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર ક્લિક કરો, બેકગ્રાઉન્ડ સિલેક્ટ થાય, પછી ઇન્વર્સ સિલેક્શન કરો ને એટલે શું થશે કે બેકગ્રાઉન્ડ સિવાયનો જે શેપ હોય એને તમે સિલેક્ટ કરી શકો. એટલે વેરી ઇઝી વે છે ને, બરાબર? કે તમે બહુ ઝડપથી સિલેક્શન કરી શકો. તો ક્વિક સિલેક્શનમાં એવું છે તમારે ખાલી કર્સર મૂવ કરવાનું છે એટલે જે તે શેપ છે સિલેક્ટ થઈ જાય. મેં તમને આ ઇમેજમાં બતાવેલું અને ફ્લાવર ઇમેજમાં બતાવ્યું, બરાબર? હવેના જે સિલેક્શન ટૂલ છે નેક્સ્ટ, તે આર લાસો ટૂલ્સ. તમે સાંભળ્યું જ હશે નામ લાસો ટૂલ્સનું. જનરલી મોસ્ટ ઓફ સ્ટુડિયો વાળા લોકો છે લાસો ટૂલનો યુઝ વધારે કરશે. શું કામ? એનું રીઝન એ છે કે આ ક્વિક સિલેક્શન ટૂલથી મેં જે અહીંયા સિલેક્શન કર્યું ને એમાં શું થયું તો જો આ કોર્નર છે એ પરફેક્ટલી સિલેક્ટ નથી થયો. ઇવન મેં ઓટો એનહાન્સ યુઝ કર્યું તો અહીંયાથી આ સિલેક્શનનો પ્રોબ્લેમ તો છે જ ને. તમારે એમાં શું કરવું પડે? કાં સિલેક્શન એડ કરવું પડે અને કાં તમારે સિલેક્શનમાંથી સબટ્રેક્ટ કરવું પડે, બરાબર? આ વસ્તુ જો ના થવા દેવી હોય તમારે કટ ટુ કટ કાંઈ પણ સિલેક્ટ કરવું છે કે કોર્નર સિલેક્ટ કરવો છે ત્યારે લાસો ટૂલનો યુઝ થશે. બીજી વસ્તુ લાસો ટૂલ છે એ કાંઈ કલર ડિફરન્સ, કલર વેરિએશન કે કોઈના ઉપર વર્ક નથી કરતું. બેઝિક તમને એ જસ્ટ ખાલી એક સિલેક્શન જ પ્રોવાઈડ કરે છે. આ સિલેક્શનને તમે કોપી પેસ્ટ કાંઈ પણ કરી શકો, બરાબર? હવે લાસો ટૂલ જોઈએ એના પહેલા એકવાર ક્વિક સિલેક્શન ટૂલની થિયરી બતાવી દો તમને. This tool is used for quick selection. It is used to select color range using round brush tips. It has two subtools: quick selection, magic. Magic wand tool we have already used. Okay. See step 1.
Select quick selection tool from toolbox. So, two subtools of marquee tool will appear. કયા કયા ટૂલ બે સબટૂલ આવે? મેજિક વેન્ડ અને ક્વિક સિલેક્શન. Select quick selection tool from it. Choose your desired brush settings from the brush picker. મેં તમને બ્રશના સેટિંગ બતાવ્યા હતા, એમાંથી સાઇઝ ને બધું તમે સેટ કરી શકો, બરાબર? Option bar and with new selection option click on the part of the image. Okay, હવે ઓપ્શન બારમાં શું શું હતું? તો કે એડ ન્યૂ અને સબટ્રેક્ટ. એડ સિલેક્શન, સબટ્રેક્ટ ફ્રોમ સિલેક્શન અને ન્યૂ સિલેક્શન, આ ત્રણ ઓપ્શન હતા. બ્રશ સાઇઝ હતું, સેમ્પલ ઓલ લેયર્સ, અને નવો ઓપ્શન છે ઓટો એન્હાન્સ. શું થાય એનાથી? It will assist you with automatically refining your selection edges by implementing an algorithm. આ અલ્ગોરિધમ કેવી રીતે એપ્લાય થાય, શું એપ્લાય થાય એ આપણે નથી જોવાનું. શું થશે? ફોટોશોપ તમને એજ રિફાઇનિંગનો અલ્ગોરિધમ પ્રોવાઈડ કરી અને એનાથી તમને જે એજીસ છે એનું રિફાઇનિંગ પ્રોવાઈડ કરશે. એટલે તમે એજીસ છે પરફેક્ટ સિલેક્ટ કરી શકશો યુઝિંગ ઓટો એન્હાન્સ ઓપ્શન. ઓકે, ક્વિક સિલેક્શન ક્લિયર બધાને? હા કે ના? Okay. Now we are going to further in lasso tool. તમે લોકોએ જો ઓલરેડી મેજિક પેન્ટ અને ક્વિક સિલેક્શન ટૂલ યુઝ કરેલું હશે ને, તો લાસો ટૂલમાં થોડોક ટાઈમ લાગશે સિલેક્શન કરવામાં. અને એકવાર જો ક્વિક સિલેક્શન તમે યુઝ કરવા માંડ્યા છો તો પછી લાસો સિલેક્શનનો યુઝ કરવામાં કંટાળો આવશે, કેમ કે તમારે લાઇન ટુ લાઇન છે ને કર્સર મૂવ કરતું જવું પડશે, બરાબર? લાસો ટૂલમાં 3 સબ ટૂલ્સ છે: લાસો, પોલિગોનલ લાસો અને મેગ્નેટિક લાસો ટૂલ, બરાબર? જોઈ લઈએ આપણે એક વખત પ્રેક્ટિકલી લાસો ટૂલ કેવી રીતે વર્ક કરે. આ ઇમેજમાં ક્વિક સિલેક્શન ટૂલથી તમે ફટાફટ છે ઓરેન્જ છે એ સિલેક્ટ કરી હતી, બરાબર? હવે એની બદલે હું લાસો ટૂલ યુઝ કરું છું. અહીંયા 3 ઓપ્શન્સ છે, 3 સબ ટૂલ્સ છે: લાસો, પોલિગોનલ લાસો અને મેગ્નેટિક લાસો. લાસો ટૂલ મેં સિલેક્ટ કર્યું, બરાબર? સી નાઉ હિયર લાસો ટૂલથી સિલેક્શન કેવી રીતે થાય? જસ્ટ તમારે પોઇન્ટર છે એ મૂવ કરતું જવાનું છે જે તે એરિયા સિલેક્ટ કરવો છે એ એરિયાની ઉપર. નો ડાઉટ લાસો ટૂલ છે ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ ટૂલ છે, કંટાળો આવે, પણ જ્યારે તમારે એક્ઝેક્ટ જે એકદમ ઝીણું સિલેક્શન કરવું હોય ને, સૌથી ઝીણી વસ્તુનું, ત્યારે લાસો ટૂલ છે એ બહુ કામની વસ્તુ છે, બરાબર? બીજી વસ્તુ, લાસો ટૂલના જેટલા ઓપ્શન છે ને એ ત્રણેયનો એક ડ્રોબેક શું છે કે તમે જ્યાંથી સિલેક્શન સ્ટાર્ટ કર્યું ને ત્યાં તમારે આ એન્ડ પોઈન્ટ છે ટચ કરવો જ પડશે, તો જ પર્ટિક્યુલર એરિયા સિલેક્ટ થશે. નહીં તો ત્યાં સુધી એ સિલેક્શન કન્ટિન્યુ રાખશે, એરિયા સિલેક્ટ નહીં થાય. તમે જોયું હોય તો મેં અહીંયા પાછો પોઈન્ટ ટચ કર્યો હતો, ત્યાંથી જ સ્ટાર્ટ કર્યું હતું, બરાબર? આવી રીતે જસ્ટ લાસો ટૂલથી તમે કાંઈ પણ વસ્તુ સિલેક્ટ કરી શકો. આટલું ક્લિયર? લાસો ટૂલથી સિલેક્શન કેવી રીતે થાય એ સમજાણું. ખાલી તમારે માઉસ છે અને પોઇન્ટર પ્રેસ કરી રાખીને પોઇન્ટરને મૂવ કરવાનું છે જે તે શેપની આજુબાજુ જેટલું તમારે સિલેક્શન કરવું છે. સમજાણું કે ના સમજાણું? ઓકે, હવે સેમ વે તમારે કંઈક આમાંથી એડ કરવું છે, કાંઈ બી સબટ્રેક્ટ કરવું છે, ઇન્ટરસેક્ટ કરવું છે, તો તમે આ વસ્તુ કરી શકશો યુઝિંગ લાસો ટૂલ, બરાબર? એક વખત જોઈ લઈએ આપણે. આ એડ ટુ તો ઓલરેડી હતું, તમારે એડ કરવું હોય તો અહીંયાથી આવી રીતે થઈ ગયો ને, આટલો એરિયા છે એમાં એડ થઈ ગયું. હજી મારે એડ કરવું છે. પ્લસની સાઇન કોઈ બી સિલેક્શન ટૂલમાં ડિસ્પ્લે થાય, ઇટ મીન્સ કે તમે એડ મોડમાં વર્ક કરો છો. જો અહીંયા પ્લસની સાઇન છે પોઇન્ટરની આજુબાજુ, બરાબર? હવે મારે સપોઝ કંઈક સબટ્રેક્ટ કરવું છે સિલેક્શનમાંથી, તો તમારે કયો પાર્ટ સબટ્રેક્ટ કરવો છે એ પ્રોપરલી સિલેક્ટ કરવો પડશે. જેટલો પાર્ટ મેં સિલેક્ટ કર્યો તો એ સિલેક્શનમાંથી રિમૂવ થઈ ગયો. સેમ વે યુ કેન ઓલ્સો ઇન્ટરસેક્ટ યોર સિલેક્શન. બે સિલેક્શન વચ્ચેનો જે પાર્ટ હતો ખાલી એટલો જ સિલેક્ટ થયો ને, હા કે ના? સમજાણું આટલું? આને તમે શું કરી શકો? કોપી પેસ્ટ કરી શકો, પેઇન્ટ બકેટ ટૂલનો યુઝ કરી અને કલર ચેન્જ કરી શકો,
નંબર ઓફ શેપ્સ તમારે જોતા હોય એકને એક ડોક્યુમેન્ટમાં, તો અહીંયાથી કોપી કરી ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટમાં એટલી વખત પેસ્ટ કરો. સી મેં 3 વાર કોપી કર્યું છે, બરાબર. આવી રીતે તમારે જેમ સિલેક્શન કરવું હોય એમ કરી શકો. જસ્ટ લાસો ટૂલ તમને ખાલી એક સિલેક્શન જ પ્રોવાઈડ કરશે. ક્વિક સિલેક્શન કે મેજિક વેનની ટૂલની જેમ બીજા કઈ નવા ઓપ્શન પ્રોવાઈડ નથી કરતું, બરાબર. હવે બીજી વસ્તુ કે લાસો ટૂલથી એક એક વસ્તુ તમે સિલેક્ટ કરી શકો. એના માટે તમારે ડોક્યુમેન્ટને નેવિગેટ છે ને ઘણી બધી વાત કરવું પડશે, ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ કરવું પડશે. શું કામ? તમારે પ્રોપરલી જે કોર્નર્સ છે એ બધા સિલેક્ટ કરવા હશે, બરાબર. અને કાંઈ પણ વસ્તુ સિલેક્ટ કર્યા વગરની રહી ગઈ તો શું કરવાનું? જસ્ટ ઝૂમ ઇન યોર ડોક્યુમેન્ટ. જો હવે આને ઝૂમ કરીને તો અહીંયા આપણે પ્રોપર દેખાય છે કે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે આમાં એડ કરવાની રહી ગઈ છે, બરાબર. એટલે પ્રોપર શેપ છે એ સિલેક્ટ નથી થયો તો તમે શું કરી શકો? એડ ટુ સિલેક્શન કરી અને તમે એડ કરી શકો ને આવી રીતે, બરાબર. જ્યારે તમે કોઈ બી ફોટોઝ છે એમાંથી કોઈ પર્સન છે એને સિલેક્ટ કરીને બીજા ફોટોઝમાં મૂકો છો, કોઈ પર્સનનો ફેસ સિલેક્ટ કરીને તમારે કોપી પેસ્ટ કરવો છે, ત્યારે લાસો ટૂલ છે એ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટૂલ છે, કેમ કે એ પ્રોપરલી તમને સિલેક્શન પ્રોવાઈડ કરશે. ત્યારે તમે ક્વિક સિલેક્શન ટૂલ યુઝ કરશો ને તો શું થશે કે એક વખત કોઈ પર્સન કે એનો ફેસ ઝડપથી સિલેક્ટ તો થઈ જશે, પણ પછી તમારે એમાં ઘણું બધું પ્લસ માઇનસ કરવું પડશે. શું કામ? ક્વિક સિલેક્શન છે એ તમને કંઈક એક એક કોર્નર સિલેક્ટ નહીં કરી દે. એ એના રેન્જમાં જેટલું આવતું હશે, જેટલી બ્રશ સાઇઝ હશે તમારી, બ્રશ સાઇઝ પ્રમાણે જેટલો રેન્જમાં એરિયા આવતો હશે એ બધો સિલેક્ટ કરી દેશે, બરાબર. એટલે લાસો ટૂલનો જેટલા 3 ઓપ્શન છે એ ત્રણેયનો મેઇન એડવાન્ટેજ આ છે. અને સેમ વે એનો ડિસએડવાન્ટેજ થશે. શું કામ? તો કે તમારે એક એક વસ્તુ એક એક કોર્નર સિલેક્ટ કરવા માટે ડોક્યુમેન્ટને કેટલી વાર ઝૂમ ઇન ઝૂમ આઉટ કરવું પડશે. બીજું કે તમારે ઘણો બધો ટાઈમ આપવો પડશે સિલેક્શનમાં, અને સિલેક્શન છે એના માટે માઉસ પોઇન્ટર પ્રોપરલી અહીંયા મૂવ કરવું પડશે. યસ ઓર નો? સમજાણું આટલું રિલેટેડ ટુ લાસો ટૂલ? લાસો ટૂલ સમજાણું બધાને? ઓકે, અહીંયા આ ઓપ્શન છે એન્ટી એલિયાસ, ઓલરેડી ચેકડ છે, બરાબર. તો એન્ટી એલિયાસ ઓપ્શન છે ચેકડ હોય તો એનો મીનિંગ શું થાય? એન્ટી એલિયાસ ઓપ્શન ચેકડ હોય તો એનો મીનિંગ શું થાય? હું એને અનચેક કરું તો શું થાય? ચેક કરું તો શું થાય? જસ્ટ એનો આન્સર આપી શકશે કોઈ? ઓકે, એજ સ્મૂથનિંગ પ્રોવાઈડ કરે. ઝિગઝેગ લાઈન નહીં આવે, એજીસ સ્મૂથ આવશે. ઓકે ફાઇન. ફેધર શું પ્રોવાઈડ કરે? વોટ ઇઝ ધ યુઝ ઓફ ફેધર? બે ઓપ્શન છે ને એજીસ માટે જ યુઝ થાય, એન્ટી એલિયાસ ને ફેધર. બટ ફેધર શું પ્રોવાઈડ કરે? હું ફેધરની વેલ્યુઝ ઇન્ક્રીઝ કરું તો શું થાય? તમને મેં ઓલરેડી ફેધરનો યુઝ કરીને એક પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવા આપ્યો તો, યાદ હોય તો. મર્કી સિલેક્શન ટૂલનો આપણે જ્યારે યુઝ કર્યો તો ત્યારે. Am I audible? ફેધર શું પ્રોવાઈડ કરે? સિલેક્શનની અરાઉન્ડ સ્મૂથ. બીજું કઈ આ સિવાય કઈ ઇફેક્ટ પ્રોવાઈડ કરે? ઇફેક્ટનું નામ યાદ છે? ઓકે, એજીસ સોફ્ટ પ્રોવાઈડ કરે. ફાઇન. ફેધરથી શું? ઓકે, બ્લેન્ડ કરી શકો, બટ નોટ ઇમેજ. એજીસ બ્લેન્ડ થઈ શકે. માસ્કિંગ પ્રોવાઈડ કરે ને? હા કે ના? ફેધર શું પ્રોવાઈડ કરે? માસ્કિંગ કરશે. અહીંયાથી મેં સિલેક્ટ કર્યું ને પછી હું પેસ્ટ કરું તો આવી રીતે બોર્ડર આવી, પણ હું જો ફેધર જેવું ઇન્ક્રીઝ કરું તો શું થશે? તમને બોર્ડરની આસપાસ છે શેડો જેવી ઇફેક્ટ બતાવશે. ઓર વી કેન સે માસ્કિંગ ઇફેક્ટ બતાવશે. આ તો સિલેક્શન ટુ સ્ટાર્ટ થયા ત્યારથી આપણે કરીએ છીએ, બરાબર. યસ ઓર નો? કોઈને નવું લાગતું હોય ફેધર કોઈને કે ભાઈ ફેધરનો યુઝ શું કાંઈ ખબર જ નથી તો બોલો, તો પાછો સમજાવું.
ઓકે, ચાલો હવે આપણે લેસર ટૂલ છે એ થિયરિટિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોઈ લે. This tool is used for free hand selection. મેઇન વસ્તુ યાદ રાખજો, લેસર ટૂલના ત્રણેય ઓપ્શન છે એ ફ્રી હેન્ડ સિલેક્શન પ્રોવાઈડ કરશે. એટલે તમે ગમે તે રીતે જ્યાં કર્સર મૂવ કરશો એ રીતે તમે સિલેક્શન કરી શકશો, બરાબર. ઇટ હેઝ થ્રી સબ ટૂલ્સ: લેસર ટૂલ, પોલિગોનલ લેસર ટૂલ એન્ડ મેગ્નેટિક લેસર ટૂલ. ફર્સ્ટ છે લેસર ટૂલ. હાઉ ટુ યુઝ ઇટ? Select lasso tool from toolbox. So, three subtools of lasso tool will appear. Select lasso tool from it. Step 3. Select part of an image by dragging mouse. Release mouse. By releasing mouse, you can see that an image area will be selected. Now see the options bar. It has following options like normal means new selection, then add to selection, subtract from given selection, intersect from selection, feather, and anti-alias. Okay. If you need to further fine-tune your selection, click the Refine Edges option in the options bar. See, Refine Edges option છે ને એ માર્કી સિલેક્શન ટૂલથી ઓલરેડી આપણી પાસે છે જ, બરાબર. પણ આ રિફાઇન એજીસ ઓપ્શન છે ને સૌથી વધારે કામ ક્યારે આવશે? ત્યારે જ્યારે તમે લેસર ટૂલથી સિલેક્ટ કરશો ને કાંઈ પણ વસ્તુ, ત્યારે રિફાઇન એજીસ છે વધારે કામ શું કામે? માર્કી સિલેક્શનમાં તો ખબર જ છે કે સિલેક્શન છે પ્રોપર શેપમાં થશે, આઈધર રેક્ટેન્ગ્યુલર, આઈધર સ્ક્વેર ઓર ઇલિપ્ટિકલ ફોર્મ, બરાબર. પણ લેસર સિલેક્શનમાં શું છે કે ફ્રી હેન્ડ સિલેક્શન છે, એટલે તમે ગમે તે શેપ છે સિલેક્ટ કરી શકો. આ સિલેક્શન માટે રિફાઇન એજીસ ઓપ્શન છે ઘણું બધું સારું કામ કરશે. પ્રેક્ટિકલ એક વખત પરફોર્મ કરી જોજો. બીજી વસ્તુ તમારે શું કરવાનું છે સમજો કે લેસર ટૂલ અને ક્વિક સિલેક્શન ટૂલ બે માટે પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મ કરવાનું છે. એક ફોટોમાંથી જે તે ઇમેજ છે એ સિલેક્ટ કરીને બીજા ફોટોમાં તમારે એને પ્લેસ કરવાની છે યુઝિંગ ક્વિક સિલેક્શન ટૂલ, યુઝિંગ લેસર ટૂલ. પણ એની સાથે સાથે જે બેમાં ઓપ્શન્સ બારમાં ઓપ્શન્સ આવતા હતા કે ભાઈ રિફાઇન એજ છે, ઓટો એન્હાન્સ છે, આનો યુઝ કરીને કરવાનું છે. એટલે શું થાય કે એક સિલેક્શન છે વિધાઉટ ઓટો એન્હાન્સ, બીજું સિલેક્શન છે વિથ યુઝિંગ ઓટો એન્હાન્સ, બરાબર. પછી અગેન એક સિલેક્શન છે એ યુઝિંગ રિફાઇન એજ અને બીજું સિલેક્શન છે એ વિધાઉટ યુઝિંગ રિફાઇન એજ ઓપ્શન, બરાબર. હજી હું તમને એક ડેમો બતાવી દઉં. લેસર ટૂલ છે તમે કઈ કઈ ટાઈપની ઇમેજ છે એની પર એપ્લાય કરી શકો. ઇમેજ, બેકગ્રાઉન્ડ, આ બધી વસ્તુ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો ઇન્ટરનેટ ઉપરથી, બરાબર. એમાંથી તમારે એક શેપને સિલેક્ટ કરી જે તે બેકગ્રાઉન્ડમાં પ્લેસ કરવાનો છે. સી, અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ ઓલરેડી આપેલું છે, બરાબર. આ બેકગ્રાઉન્ડમાં મારે સપોઝ કોઈ એક ઇમેજ પ્લેસ કરવી છે. ઓકે, આપણે પર્પલ ફ્લાવર વાળી લઈ, બરાબર. આને હું ક્વિક સિલેક્શન ટૂલથી સિલેક્ટ કરી શકું, બરાબર. એમાં ઓટો એન્હાન્સ આપેલું જ છે ઓલરેડી. મેં કેટલું ઝડપથી સિલેક્શન થઈ જોજો તમે. આખું ડોક્યુમેન્ટ સિલેક્ટ થઈ ગયું છે. સિલેક્શન ટૂલ્સનો યુઝ કરતી વખતે જો તમને માઉસ કન્વિનિયન્ટ હોય તો માઉસનો યુઝ કરજો, કેમ કે ઘણા લોકોને ટચપેડ જે લેપટોપમાં હોય એનાથી સિલેક્શન નહીં ફાવે, આડાવડું થશે. આઈધર તો જે કરવું હશે એનાથી કંઈક બીજું થશે, બરાબર. આ ક્વિક સિલેક્શનથી યુઝ કર્યું મેં. કોપી ધીસ એન્ડ પેસ્ટ ઇટ હિયર. ઓકે, આવી રીતે તમે એને મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ પેસ્ટ કરી અને તમારે જ્યાં એરેન્જ કરવું છે ત્યાં કરી શકો. કંટ્રોલ ટીનો યુઝ કરીને તમે એને રિસાઇઝ કરી શકો. આવી રીતે તમારે એને બીજે ક્યાંય રાખવું છે તો બીજે ક્યાંય રાખી શકો, લાઈક ધીસ, બરાબર. તમને જસ્ટ ડેમો બતાવ્યો છે. તમારે પ્રોપર ઇમેજ છે બનાવીને મને PSB ફાઇલ સેન્ડ કરવાની છે તમારા નામથી સેવ કરીને. લાઈક આ જે બેકગ્રાઉન્ડ છે એમાં તમે કાર કોઈ પણ હોય એ કારને સિલેક્ટ કરીને અહીંયા મૂકી શકો. આઈધર તો કોઈ એવી ઇમેજ છે જેમાં પર્સન્સ ડ્રો કરેલા હોય, પર્સનને એમાંથી સિલેક્ટ કરીને અહીંયા પાથ ઉપર મૂકી શકો, ઘણું બધું કરી શકો, બરાબર. એટલે આવી રીતે પ્રેક્ટિકલ કરી અને તમારે મને એ ફાઇલ છે એ સબમિટ કરવાની રહેશે. ઓકે,
તો લાસો ટૂલ અને ક્વિક સિલેક્શન બધાને ક્લિયર? હા કે ના? ઓકે ફાઇન. જે વસ્તુ હું તમને સબમિટ કરવાનું કહું છું એ ફોલ્ડરમાં પ્રોપરલી સેવ કરીને રાખજો તમારા પીસીમાં કે લેપટોપમાં. એઝ એન અસાઇનમેન્ટ ગમે ત્યારે પાછું આખું જેટલું કર્યું છે બધું સબમિટ કરવાનું થશે ત્યારે ફરીથી પ્રેક્ટિકલ કરવા બેસવું પડે એવું ના થાય. બરાબર? Okay, so we are going to end our session here. Thank you, students.